The crew of the Inner View traveled 5 hours to get to the Academy of Korean Music, which aims to popularize folk music and train practitioners of traditional performing arts. It is headed by Lee Kwang-soo, the master of Samuel-nori. Lee Kwang-soo was one of the creators of Samuel-nori, which is a traditional percussion quartet comprised of gengari, buk, jing, and changu players. He is the only person capable of performing pinari, which involves reciting well-wishing remarks and prayers for happiness to the traditional percussion beats. Lee has been promoting the traditional music of Korea at home and abroad with the powerful sound of the gengari and his versatile and magnetic voice. Then, after founding the Academy of Korean Music in his hometown Yesan, he has been devoting his time to training practitioners of traditional performing arts. Stay tuned to meet Lee Kwang-soo, who has dedicated his entire life to promoting and passing on the traditional music of Korea. As soon as we got to Yesan, there was a place that our guests couldn't wait to take us to. 모든 게 출발이 저기 내 태어난 집에서 시작이 된 거예요. Amid the vast Yedang Plains, we found the birthplace of Lee Kwang-soo, born in 1952. 선생님 진짜 여기 넓은 벌판에 여기 혼자 딱 있어요, 이렇게. 예. 지금은 뭐 이런 축사 같은 것도 가깝게 있지만 그때는 아무것도 없었어요. 그냥 저 집 하나 덩그러니. 덩그러니 있고 호수 있고 버드나무 있고 그리고 저 옆에 마을 사람들이 우리 집을 바라봐 보면서 진짜 그림 같은 집이라고 그랬어요. 네. 근데 선생님, 보통 재능을 하나 가지고 태어나기도 어려운데 선생님은 2가지나 가지셨어요. 꽹과리도 하시고 목소리도 하시고 또 그 외에 각종 풍물이며 악기며 정말 너무 잘하셨어요. 신동이라는 소리 들으셨잖아요. 근데 선생님께서는 굉장한 연습벌레이시기도 하셨잖아요. 아버님께서 굉장히 혹독하게 훈련도 시키시고 그러셨어요? 이 앞마당에서? 그래요. 그러니까 아버지가 잘한다 하면은 진짜 좀 더 칭찬을 많이 하는 그래서 편이셨군요. 아버지가 잘한다 그러면 무조건 했고. 네. At the age of 5, Lee Kwang-soo traveled across the country to perform with Namsa Dangpae, a famous traveling folk music troupe that was headed by his father at the time. Namsa Dangpae, with its beginnings in the late Joseon Dynasty, was the name of a traveling theatrical troupe that performed dance, music, and acrobatics. They mainly performed at crowded marketplaces and healed the souls of commoners with performances of various forms of traditional performing arts, including mask play, puppet theater, and walking on tightropes. Sapgyo Market, founded in 1927. This place is notable as it served as an important stage for folk music bands in the past. We wondered, do the citizens remember the history of this place? 그때 당시는 한참 동안 그 붐일어 갖고 엄청 사물놀이 부락부락마다 많이 갖고 예산도 막 그 저기 그 대회도 했어요. 뭐 사물놀이만 옛날에 그게 많이 있어요. 깽가리 치는 게. 그럼 학교랑 갔대요. 그거 쫓아다니느라고. 그게 장날마다 네. 장터에서 뭐
요즘 말로 대중가요 같은 것도 네. 하고 콩물도 농악도 하고 네. 그런 거를 장터에서 했죠. 네. 근데 워낙 어렸을 때부터 신동 소리를 들으셨잖아요. 선생님께서 워낙 여기서 막 꽹과리 치고 노래 부르고 그러면 정말 인기가 많았겠어요. 그냥 가만히 서 있어도 인기가 있었죠. With the artistic spirit and techniques he inherited from Namsa Dangpe, Lee Kwang-soo presented the beautiful and emotional tunes and harmonies of Korea to the world. 되게 어렸을 때부터 아버님 때문에 자연스럽게 그런 예술적인 감각을 익히신 거잖아요. 네. 가끔은 좀 평범하게 나도 학교 다니는 학생이면 좋겠다 그런 생각 안 해보셨어요? 해봤기 때문에 네. 중학교 나이 때는 중학생들이 그때 교복 입었던 네. 거 그거 입고 다니고 네. 모자도 갖고 다니고 네. 책가방 들고 다니면서 공부도 하고 네. 학교 다니는 애들 부러웠죠. 그렇죠. 예, 삽교장에 오면은 네. 꼭 먹고 가던 그 유명한 소머리 국밥집. 아, 여긴가요? 예. 네. 한번 들어가 보시죠. 네. 많이 복잡할 거예요. 아, 네. 궁금합니다. 안녕들 하세요. The last place we visited at the market was the rice soup restaurant frequented by Lee Kwang-soo. 그런 목적으로 온 거예요. 와. In his hometown, Yesan, Lee Kwang-soo, who found it his calling to preserve Samulnori in its authentic form, is striving to teach and pass on the musical legacy so that it can be appreciated for generations to come. In order to delve into Samulnori, we went to the Academy of Korean Music with our guest, Lee Kwang-soo. 저기는 제 아버님. 네. 네. 그리고 저 옆에 있는 건 저 어렸을 때 네. 초등학교 한 4, 5학년 아. 그리고 가운데 사진이 한 16살, 17살. In Yesan, where he was born and raised, memories of his childhood rush back to him. Let's hear the life story of the creator and master of Samulnori. 저희는 지금 민족음악원의 예약당에 앉아 있습니다. 선생님께서는 1978년도에 꽹과리, 장구, 징, 북 이렇게 4가지 악기를 활용을 하셔서 사물놀이를 탄생시키셨어요. 그리고 사물놀이는 한국을 넘어서 정말 전 세계적으로 10명의 광풍을 몰고 왔는데요. 원래 사물놀이가 이 남사당패 가락을 정리를 해서 실내로 갖고 와서 음악적 형태를 살린 거라면서요. 선생님께서 직접 소개 좀 해주세요. 예, 사물이라는 악기는 한 7,000년 정도 됐다고 보고요. 우리 민족이 굿할 때, 예를 들어서 하늘에 제를 지낼 때, 제천의식 같은 거 할 때도 쳤고, 어떤 수렵 시대에는 동물들을 몰이로 몰기 위해서 쳤고, 전쟁 당시에는 군악으로, 통신수단이죠. 오늘날 농악놀이 속에서 그 안에 그 포복하고 이러는 것들이 다 있고, 제식 훈련이나 이런 게 아직도 남아 있어요. 그리고 농악놀이 하는 복장 속에서도 이조 시대 병사들의 복장이에요. 네. 예, 지금 상무라고 돌리는 게 네. 그게 이조 시대 때 오늘날 전투모죠. 그 사물이라는 악기는 우리 서민들하고 몇천 년간 함께 해온 악기인데 사물놀이라는 이름을 붙여서 이 좁은 공간에서 공연을 하기 시작한 게 78년입니다. 그게 소극장 공간사랑이었어요. 네. 한 100명 남짓 들어갈 수 있는 아주 좁은 공간에서 사물놀이라는 이름으로 시작을 했는데 그때는 전통예술 여러 분야 속에 한 파트로 들어갔던 거죠. 그러다가 1980년도에 와서 사물놀이 단독 공연을 하기 시작했고
원래 이 오리지널 멤버 네 분이 선생님을 포함해서 고 김용배 선생님, 또 최종실 선생님, 김덕수 선생님 이렇게 계신데 모두 남사당의 후예로서 이루어졌어요. 모두 어떻게 처음 모이게 됐고 또 어떤 뜻을 모아서 결성이 됐나요? 남사당패의 후예들이라고 그러죠. 아버지 때 남사당패라는 이름으로 전국을 유랑하고 심지어는 뭐 중국까지도. 제가 어렸을 때는 전국 지방을 통틀어서 이런 것을 그렇게 선호하는 집안이 없었어요. 그러니까 전국에서 아이들이, 꼬마들이 뭐 한다 그러면 이미 소문으로 알고, 그 유명한 김덕수 씨는 우리가 같은 동갑내기인데 11살 때 대전 공설운동장에서 대전팀으로 나오고 나는 이제 당신팀으로 나가서 겨루기를 한번 한 일이 그게 첫 인연이었고요. 네. 김용배 씨 같은 경우는 한 13살 때 만나고, 네. 최종실 씨가 가장 늦게 만났죠. 네. 최종실 씨만 경상도 삼천포 사람이고 나머지 세 사람은 충청남도 사람이에요. 특별히 그분들을 뽑아서 우리 같이 힘을 합해보자라고 하셨던 이유가 있으세요? 지금도 기억에 남는데 첫 공연이 사실 80년 9월 29일 날 바로 눈앞에 관객들이 앉아 있고요. 우리도 땀을 비오듯하게 하고 끝나고 나서 눈물인지 콧물인지 서로 얼싸안고 그 관객의 호응도 때문에 야, 우리 선배 되시는 국악인들은 자네들은 하늘이 맺어준 인연이다. 기적과 같은 인연이다. 네, 네. 세상에 이럴 수가 있니. 네. 다 잘생기고 네. 다 잘하고. 네네. 그렇게 최고의 기량을 가진 멤버들로만 구성된 이 사물놀이는 정말 국내외적으로 열풍이 대단했는데 특히 1982년도에 텍사스 댈러스에서 열렸던 그 세계 타악기 대회에서 금상까지 수상을 하셨어요. 어떻게 그런 세계대회에 출전을 하실 생각을 하셨고 또 그때 해외에서 사물놀이가 처음 이렇게 선보였을 때 그 반응이 어땠나요? 그때 얘기 실감나죠. 그 세계 타악 협회라는 게 있어요. 거기 한국 지부장이 박동욱 교수라고 뉴욕 필에 있는 모리스 랭이라는 분이 그 세계 타악 축제를 달라스에서 하면서 열면서 박동욱 교수가 사물놀이 공연을 본 다음에 우리나라에서도 한 팀 가겠다 신청을 한 거예요. 오. 그래서 가가지고 모리스 랭이라는 분의 이제 공연 후담인데 뭐 조그마한 사람들이 나오더니 무대에 나오더니 이런 악기 하나씩 들고 네. 그러더니 무대에 털썩 주저앉더니 뭐가 슬슬 북소리가 나고 뭐 하나씩 하더니 한 5분쯤 지나니까 관객들이 파도를 타기 시작하더라. 그리고 자기는 서류 가방 이런 걸 들고 무대 제일 저 객석 뒤에서 보다가 자기도 끝까지 1시간 한 20분 동안 끝까지 그 자리 서서 봤다. 이건 위대한 음악이다. 이렇게 세상에 두드리는 악기가 이렇게 위대한 악기가 있는 줄 몰랐다. 네. 그리고 자기 팀파니 앞에서 찍은 그 스틸 사진이라고 그러죠. 네. 거기다 사인해서 네. 주면서 저녁 예정에 없던 저녁을 사면서 네. 그때 이제 뉴욕 타임스 뭐 이런 LA 타임스 같은데 대서특필이 되면서 거기에는 전 세계에서 두드리는 거에는 다 일가견이 있는 분들만 그렇죠. 몇천 명이 모인 거예요. 네. 그러다 보니까 사물놀이가 한 번에 세계 만방에 알려지게 되고 그 사람들이 사물놀이를 초청하게 되는 거예요. 정말 그 당시에
한류의 원조라고 해도 정말 과언이 아닌데요. 그 이후로 뉴욕, LA, 베를린, 도쿄 등등 전 세계적으로 사물놀이 캠프가 세워지고 또 사물놀이안, 즉 다시 말해서 사물놀이를 즐기는 사람들이라는 이 신조어까지 등록이 됐는데 왜 그렇게 외국 사람들이 사물놀이에 열광했을까요? 이 자연 악기를 가지고 두드리면서 노는 건데 생전 처음 접하는 거죠. 그러니까 서양의 어떤 리듬은 대부분 내 몸이 움직이는 게 옆으로 움직여요. 네. 그런데 우리나라 리듬은 아래 위로 움직이는 거예요. 무당들이 진짜 신이 오르고 그랬을 때는 위로 뛰잖아요. 그러니까 아래 위로 움직이다 보니까 위에 있는 상모가 좌우로 움직이면서 물리적으로 돌아가게끔 돼 있어요. 유럽 같은 데서 우리가 공연을 했을 때 긴 머리 아가씨들이 막 아직 상모 돌리는 걸 안 보여줬는데도 막 돌리면서 막 난리를 치는 거예요. 아, 우리 이 가락이 머리까지 돌리게 만들어진 거구나. 뭐 그런 생각을 해봤습니다. 네. A soulful sound that took the world by storm. Energetic music and dance that empowers and moves the audience. Gengari is compared to the sounds of thunder, Puk, the clouds, Changu, the pouring rain, and Jing, the winds. These symbols of natural phenomena blend together harmoniously to make the audience move to the rhythm. During a dynamic performance of Samulnori, the powerful beats reverberate their way into the hearts and souls of the audience members, who enter a state of trance. There is a sound that will tug at your heartstrings, even if you can't understand the words. It's none other than Pinari. Pinari involves reciting well-wishing remarks and prayers of happiness to the beats created by 4 traditional percussion instruments, and it is characterized by an emotion-tugging sound. 비나리인데 비나리는 가정의 행복 그리고 축원 이런 뜻을 담겨져 있는 건데요. 온 가정이 행복하시고 평안하라고 이렇게 축원해드리는 덕담 같은 말도 들어있는 좋은 비나리입니다. 사람들은 선생님을 하늘이 내린 상쇄 내지는 비나리의 명예인이라고 이렇게 부릅니다. 선생님께서는 비나리를 한 민족의 주기도문이다, 염원, 비는 소리다 이렇게 말씀하셨는데 좀 더 자세하게 소개 좀 해주세요. 태초에는 환웅천왕 시대나 이럴 때는 그분들이 했던 소리들이 다 비나리예요. 그러니까 하늘과 땅을 이어주는 사람들이라는 뜻에 이어주는 사람이 사람에게 전하는 게 무당 무자거든요. 그러니까 무당이라는 말이 오늘날에는 좀 귀에 거슬리는 얘기처럼 들리지만 태초에는 환웅천왕이 뭐예요? 천왕이잖아요. 하늘에서 오신 분이잖아요. 그분이 하시는 말씀이에요. 비나리는 태초에 제천의식 때부터 있었던 얘기들이 시대가 바뀌어 오면서 유교 문화라든지 불교 문화들, 도교, 선교 그런 시대별로 가사가 다
있어요. 그러니까 우리나라 역사가 담겨 있어요. 또 위로도 해주는 기도 같은 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 엊그렇게 부모님을 잃은데 그런 집에서 만약 비나리를 하면은 부모 은중경 같은 거를 살짝 거기다 집어넣으면은 그 부모님에게 못한 효도 이런 걸 생각하면서 울기도 하고. 그 비나리는 그 비나이다, 네. 빈다, 비우나이다. 비울 테니까 앞으로는 좋은 일만 있게 해주십시오 하고. 비운다. 동네 뭐 마을의 할머니들이 장독대 옆에다가 물 한 그릇 떠놓고 이렇게 비는 것도 비나리고. 요즘에 그 뭐 교회 가면 목사님들이 좋은 얘기, 네, 스님들이 하는 얘기도 비나리고 다. 네. 선생님은 정말로 우리나라의 독보적인 존재, 그리고 비나리의 산 증인이신데 처음에 비나리에 어떻게 입문을 하시게 되셨고 또 누구한테 사사를 받으셨어요? 제가 6살 때 이제 남사당패에 입문을 했잖아요. 네. 아버지 덕분에. 네. 그래서 그때 무동아이라고 해서 무동아이가 꽃가를 쓰고 하얀 장삼을 입고 비나리쌍 옆에서 춤춰요. 네. 춤추는 아이, 춤출 무자 아이 동자 무동이에요. 네. 그러니까 그 옆에서 춤출 때부터 가사는 다 외우게 되죠. 아, 자연스럽게. 예, 그러니까 제가 태어났을 때도 우리 아버지는 남사당 배를 이끄셨기 때문에 뭐 요즘 말로 태교 음악 때부터 나는 비나리를 듣지 않았을까. 네. 그러면 태교 때부터 익혀오신 비나리 제가 잠시 청해 들어도 괜찮겠습니까? 상봉일경에 불복만제도다 만재수야 사실지라도 느려서 사대만 40소 호사나 오미로다 봉 수거리 갑니다. 덕담 갑니다. 발원 가오. 건구 건명전에는 아리랑 TV 시청자 여러분 댁 문전축원 고사덕담 지성 정성으로다 여쭌들랑 나무댁가중 나무댁 동중 이러니 저러니 액설지설 떠들지라도 건구건명 이댁가중 그대가죽으로 드시거들 밤이 되면 고래라 발급시고요 낮이나 되면 물이나 맑아. 복 많이 받으십시오. 감사합니다. 선생님 이런 영광을 주시다니 정말 너무 감사합니다. 참 비나리도 세월이 더해지면서 굉장히 원숙해질 텐데 지금 선생님께서 하시는 비나리는 어떻게 변화됐고 또 요즘 비시는 거는 무엇인가요? 그러니까 예전에는 그 스님들이 문전 집집마다 찾아다니면서 탁발이라는 걸 했어요. 바랑을 하나 짊어지고 이런 꽹가리 하나 들고 다니면서 이런 연부를 하면은 쌀을 반 사발이고 한 사발이고 갖다 주면은 집어넣고 복 많이 받으시라 그러고 가고
비나리 가사가 제가 요즘에 짜서 한 게 한 55분? 근데 그 당시에는 한 1시간 반 정도 했었는데. 그걸 혼자서 계속 쭉 하시는 거예요? 그렇죠. 그런데 그러니까 요즘에는 이제 주로 방송이나 이런 공연 좀 나가서 하면은 비나리 5분만 해주세요. 뭐 네, 이렇게 돼요. 네. 그러니까 그 짧은 시간에 뭔가 이렇게 전하려고 노력을 하다 보니까 사실은 참 힘들지요, 거꾸로. 네, 네. 쭉 이렇게 하면은 덜 힘드는데, 지난번 그 과운 앞에서 세계 고승대회, 무차대회라는 걸 했어요. 그날 30만 명 정도 모였는데, 우리나라 전국의 주지 스님들이 많이 그날 오셨는데, 5분 비나리인데, 그 짧은 비나리 듣고도, 잘 들었노라고 네. 전화 오시는 분들도 많고. 네. 선생님이 그럼 혼자 이렇게 계실 때 가끔 사람들이 자기 기도가 나오기도 하고 비는 마음이 나오잖아요. 선생님께서 개인적으로 요즘 비는 거는 무엇일까요? 일단 마음 조심이고 몸 조심이죠. 네. 그게 마음을 조심하면은 몸도 조심되는 거고. 결국은 우리나라에 전 세계 종교가 다 들어와 있지만 결론은 같은 거거든요. 네. 예, 그래서 내가 믿으면 종교고 네가 믿으면 미신이다. 뭐 이런 생각을 갖는 사람들이 그런 사람들이 오히려 잘못됐다. 그렇죠. 인간은 다 한 형제다. 뭐 이렇게 생각해요. 여기 내려와가지고 네. 2001년도에 처음으로 만드는 게 예산 국제풍물제. 아, 네. 아, 여기 다 지금 행사하신 거 이렇게 걸어 놓으신 거네요. 예, 예산 내려와가지고 한 네. 포스타드웨이를 봅니다. 네. 여기는 이제 악기실. 아, 여기가 악기군요. The Academy of Korean Music was established at a closed-down school. In the instrument storage room filled with traditional musical instruments, Lee Kwang-soo offered to teach a few traditional beats. 같이 치는 거를 덩이라고 그래요, 덩. 그렇지. 여기에서 칠 때는 반대 방향으로 보고, 네. 덩, 네. Yena became mesmerized with the engaging sounds of the four percussion instruments of Samulnori while learning from the great master. 하나, 둘, 시작. After learning the basics of Samulnori, Yena had a chance to put it into practice. Although a novice, she still produced enthralling sounds alongside the great master that held us spellbound. 잘했어요. 어렵다. 감사합니다. 선생님께서는 1991년 팀 해체가 되시고 바로 고향 예산으로 내려오셔서 제가 알기로는 93년에 이 학교를 설립을 하셨어요. 그리고 그 당시에 끝은 시작은 미비하지만 끝은 창대하리라 그런 각오로 이 학교를 세우셨는데 어떤 목적으로 이 학교를 세우신 건가요? 그 고향 떠난 지 38년 만에 돌아온 거거든요. 네. 그리고 잘 아시겠지만 바깥 세상에서 내 나라를 바라봤을 때 뭐가 조금 잘못되고 뭐가 약하고 뭐가 이런 것들이 보이잖아요. 그렇죠. 오늘날 선진국이라는 나라를 보면은
자기 나라의 문화예술을 전통을 계승하고 이런 그런 나라들이 현재 선진국이거든요. 용비 어천가에서 나오는 얘기처럼 뿌리 깊은 나무는 바람에 흔들리더라도 뿌리가 뽑히질 않지만 샘이 깊은 물은 마르지 않고, 전통을 갑자기 퓨전으로 바꾼다 어쩌고 이러는 것들은 금방 뿌리가 흔들릴 수가 있고 뽑힐 수가 있고, 내 것도 하나 제대로 모르면서 다른 것을 찾아가는 사람들이 많아요, 요즘에. 요즘 젊은이들을 예전과 비교했을 때 이 우리나라의 전통 음악이라든지 사물놀이에 대한 열정은 어떤가요? 좀 다른 점이 있다 그러면, 옛날에는 그냥 마을마다 사물이라는 악기가 다 있어가지고 뭐 설 때라든지 무슨 동네 잔치 때라든지 매번 사물 소리를 듣고 어린아이들이 팔짝팔짝 뛰면서 하루 종일 쫓아다니고 이랬던 생활 속에서 문화가 확 이제 서양 문화로 바뀌니까 요즘에 뭐 실용음악 하는 친구들은 엄청 많아요. 근데 각 대학에서 국악과라든지 전통연희학과 이런 학생들은 좀 줄어드는 추세죠. 진짜 세계 시장에 나갔을 때 대환영 받는다는 걸 아직 잘 모르는 거예요. 선생님은 제자를 보실 때 어떤 걸 더 중요하게 보세요? 재능과 기량입니까? 아니면은 이 제자의 사람 됨됨이입니까? 그거는 뭐 기본이 일단은 예술가 이전에 사람이 먼저 되라. 그게 귀가 닳도록 들은 얘기고, 예술이 지 아무리 좋아도 사람이 사람답지 못하면은 어디 가서 환영 못 받는다. 저도 사람 됨됨이를 많이 보죠. Lee Kwang-soo meticulously checked every detail of his students' stage costume with a sense of care. The class finally began, and he turned into a stern teacher with a look in his eyes that showed he meant business. While practicing the complicated movements, he made a mistake and missed a beat. 야, 여기서 그때 제자리에서 한 다음에 돌아서면서 이해가 돼. There's nothing like seeing it for yourself. Lee Kwang-soo's demonstration was just what the student needed. Lee Kwang-soo is passing down sa물놀이 in its original form to the talented performing artist who will lead the future of traditional Korean music. He is sharing not only his know-how, but also the musical legacy and artistic spirit of 사물놀이. 너무 많이 시켰어, 인사도. 그것도 너무 많아. 선생님께서는 전국을 떠돌아다니시면서 이 현장에서 직접 풍물을 익히셨어요. 근데 요즘은 그 현실 사정상 학교에서 이 제도 교육을 받아야 되는데, 물론 장단점이 있긴 있을 것 같은데, 학생들이 학교에서 제도 교육을 받으면 예전 같은 그런 경험은 잘 못 받을 것 같거든요. 문제를 꼭 얘기를 한다면은 피부로 배울 수 있었고, 네. 이 마을에서 저 마을로 가면서 그야말로 논두렁을 지나고 밭두렁을 지나고 그러면서 배웠던 그 맛이랄까, 그 멋, 그런 것들이 없어져서 아쉽고, 지금 수학으로 얘기하면은 구구단 이런 거 다 가르칠 수 있는데 거기 플러스 맛과 멋을 못 가르치는 거예요. 그게 가장 어려운 대목이에요.
예, 이렇게 해라 저렇게 해라 하긴 하는데 자연스럽게 몸에서 우러나와서 네. 거기에서 진짜 멋을 풍기는구나, 멋을 내는구나 이런 것들을 가르치기가 힘들죠. 그러려면 자연스럽게 좀 더 공연의 기회가 좀 더 많아져야 되겠네요. 저랑 이제 우리 단원들하고 무조건 우리는 한 달에 한 번은 만나야 돼. 그래서 지금 전국에 프로 집단들이 상당히 많아요, 사물놀이. 네. 네. 그러나 민족음악원 내가 없더라도 내 제자들이 딱 가서 하면 혹시 이광수 선생님한테 배우지 않았냐? 이 소리까지는 나오고 있어요, 현재. 네, 네. 민족음악원에서는 또 이 한국의 전통음악을 대중화시키려는 사업도 여러 가지를 하고 있으시잖아요. 어떤 프로그램 하고 계신가요? 그러면 여기 이제 계절 캠프 내지는 월말 캠프가 있는데 비나리반에 평균 20명 정도. 네. 뭐 4박 5일 코스 와서 좀 하고 이광수 제자 하는 사람들도 더러 있고 네. 꾸준히 오는 사람들도 있고 네. 뭐 이제 CD나 뭐 이런 거 듣고 여기 와서 또 한번 체크하고 이렇게 가는 사람들도 있고 지금은 아마 비나리 한다고 전국에서 하는 사람들이 아무리 안 돼도 한 500명 될 거예요. 네. 그러면은 이 대가 끊길 걱정은 없으시겠네요. 그럼요. The Samulnori Camp program was launched in 2000 by the Academy of Korean Music with the aim of providing systematic education and training on Samulnori. More than 500 students, including teens, adults, and foreigners of all ages, complete the program annually. Thanks to efforts made by the Academy of Korean Music, there have been a growing number of Samulnorians who are passionate about the traditional music of Korea. 사물놀이는 정말 한국을 넘어서 세계의 관객들이 열광하는 장르가 되었는데요. 사물놀이 세계화에 대한 선생님이 가지고 계신 소회, 평소에 희망 같은 게 있으신가요? 지금 이미 사물놀이가 한국의 대표 어떤 음악으로 자리를 잡았어요. 그래서 아까 말씀하신 대로 사물놀이안이라는 그 그룹들 안에 그 나라 음악을 하는 사람들이 사물악기를 몇 개 이렇게 섞어서 잘 못 치지만 네. 그래도 자기들끼리 장구도 갖다 놓고 치고 가까운 나라 일본 같은 데는 일본 전국 사물놀이 대회를 자체적으로 해요. 그러니까 현지인들이 교포들보다 더 많다는 거. 그리고 뭐 독일이나 이런 데에서 우리가 캠프를 많이 그동안 해왔어요. 그러니까 한국보다 캠프를 먼저 시작한 게 외국이에요. 캠프를 하고 공연을 하고 뭐 이런 식으로 쭉 해왔는데 어떤 때는 뭐 공항 같은 데서 이렇게 장난감 장구 조그만 요만한 걸 사물놀이 캠프 한다 그러니까 이런 거 갖고 모포 같은 데 들들 말아갖고 온 사람들도 있었고 그랬는데 지금 뭐 꾸준히 지금 사물놀이는 여러 개 팀에서 외국 공연을 나가는 걸로 알고 있고요. 저도 웬만하면 1년에 몇 군데는 다녀요. 다니고. 마당의 풍물놀이를 사물놀이로 이렇게 재창조하시고 또 이 사물놀이에 끊임없이 서양 악기와 접목을 시키셔서 변화를 좀 주시고 계신데 선생님께서는 이런 전통의 현대화에 대해서는 어떻게 생각하시나요? 풍물놀이라는 거는 야외에서 했던 거고요. 그리고 사물놀이라는 이름으로 했던 건 실내에서 이제 했던 거고 요즘 사람들이 이제 귀에 서양 음악에 이제 젖어 있기 때문에
그 서양 악기하고 접목을 해서 해보고, 또 오스트리아 비엔나의 그 레드선이라는 그룹이 있어요. 그 사람들은 이제 할아버지 때부터 음악했던 집안인데 그 친구들하고 몇 달간을 그 유럽 투어를 같이 했는데, 그때 만드는 CD가 레드선과 사물놀이인데 그거 한국 음악가들하고 하면 그런 기분이 안 나오더라고요. 네. 그 사람들하고 했을 때는 별 그렇게 그 부담이나 공연이 끝나도 좀 후련하다 이런 감정을 느꼈는데, 네. 한국 오케스트라 이런 분들하고 했을 때는 공연이 끝나고 나면은 뭐가 큰 돌덩어리 같은 게 등허리에 매달려 있는 것 같고 네. 다 풀어내지를 못하니 네. 그런 뭐 그런 것들 때문에 그랬는지, 뭐 앞으로도 사물놀이가 그 진짜 어느 정도 정상에 올라가 있으면은 그 나라의 최고 가는 사람들 만나도 각기 다른 이야기를 하는 듯해도 음악은 일맥상통한다. 그 자신 있게 서로의 음악을 해도 된다. 엊그저께 일본의 그 아와 오도리라는 걸 가기 위해서, 오도리라는 게 춤이잖아요. 아와 오도리를 한국 무용팀이 그걸 배우는데, 이제 거기에 사물로 그 장단을 치는 거예요. 그래서 근데 일본을 이제 워낙 오랫동안 왔다 갔다 했으니까 일본 사람들 리듬을 내가 다 알고, 일본의 최고 이 북잘 치는 사람이 한국에 와서 나한테 한 2달 배우고, 그래서 그 기분을 우리나라 장단으로 쳤더니 그 선생님이, 그분이 이제 인간 문화재지, 센세이 사이코 데스네, 최고라고 그러는 얘기를 하더라고요. 근데 저런 앞으로도 어느 나라를 가든지, 우리 제자들이 어느 나라를 가든지, 우리 한국의 사물놀이로 그 사람들과 어깨를 나란히 할 수 있는 그런 제자들이 됐으면 좋겠고, 아마 여기에서 공부해서 나가는 사람들 중에 10,000명 중에 단 5명만이라도 진짜배기, 진짜배기가 나왔으면 좋겠고. Yezhan attracts those who are eager to learn and practice 사물놀이. 여기가 바로 네. 전국 사물놀이 경연대회도 하고, 네. 경연대회를 할 때는 여기다 오방색을 그늘막을 쳐요. 네. 그래서 화려하죠. 네. 굉장히 화려하게 하면서. 이게 16년째 지금 이어지고 있는 거라면서요. 네. 그러면 그동안에 정말 수많은 스타들이 또 배출이 되고 제자들도 많이 생기고 굉장히 파급 효과가 커졌을 것 같아요. 그렇죠. 사물놀이 등용문이라고 생각하면 돼요. 전문인분들이 여기서 1등해서 대상을 받으면 비로소 그때 이제 전문인이 됐다. 네. 뭐 이런 의미가 있어요. 네. 선생님께서 사물놀이를 78년도에 창시를 하시고 이렇게 먼 훗날 몇십 년이 지났잖아요. 이렇게 사물놀이가 번영하고 크게 이렇게 파급되고 이런 걸 보면 느낌이 어떠세요? 뭐 늘 하는 말이 감회가 새롭다 그러지만, 실은 외국에 다니면서 그 수많은 공연이나 그 외국 그룹들이 활동하는 모습이나 이런 걸 보면서 실은 내 고향에 이런 거 하나는 남겨놔야 되겠다. 고향에 대한 어떤 선물 같은 거죠. 네. Yi Guangsu is a true artist who has achieved the difficult feat of carrying on the traditions amid the rapid changes in modern society. 그리고 전통이 어느 정도 현대 시대에 맞게 좀 진화하는 것도 필요하다고 생각을 하시죠? 그치, 그런 것들이
옛날에는 집시처럼 떠돌이 유랑 예인 집단이었잖아요. 그렇지만 지금은 이제 시대가 바뀌었으니까 이 무대 의상 같은 것도 좀 고급스럽게 입고 꼭 토속적인 것이라고 그래서 꼭 저런 나무 몽댕이 같은 걸로 이렇게 할 일이 아닌 것 같고 조금씩 진화를 하되 뿌리가 흔들리지 않을 정도로. 그러면 우리가 지켜내야만 하는 전통과 아니면 변해가는 전통의 미래 이 둘을 놓고 우리가 어떤 마음으로 준비를 하고 또 받아들여야 될까요? 우선 나를 잃지 말아야 될 것이고요. 나를 잃지 말아야 된다. 예, 그리고 또 상대를 좀 알아야 될 것이다. 네. 지금 막무가내로 지금 서양 문화를 받아들인 지가 50여 년 됐는데 뭐 디스코 클럽이다 이런 데 가보면은 뭐 지금은 갈 일이 없지만 그 소위 얘기하는 댄스 마구제비 댄스지 뭐 없잖아요. 자기는 자기 걸. 8분의 6박 하나 내면은 안 움직이고 가만히 서 있어도 춤이 되는 그게 우리나라 춤이었어요. 네. 그리고 한 번 밟고 더 깊게 밟아주는 이유는 농경문화에서 네. 농경문화에서 보리밭을 밟아줄 때 보리가 떼지 말라고 한 번 밟고 두 번 그냥 지나가면은 안 밟히니까 한 번 밟고 또 눌러줬던 이런 문화가 결국은 오늘날까지 오는 거거든요. 서양 문화는 옆으로 흔들고 우리 문화는 아래 위로 흔들고. 이 사물놀이가 어떻게 변화될 거라고 생각하세요? 사물놀이 지금 원조들이 해왔던 것이 당분간은 가는 게 좋을 것 같고요. 네. 그것을 진짜 최정상까지라는 데가 과연 가깝고도 멀거든요. 그쯤 간 다음에 다른 뭔가 또 다른 짓을 해보는 게 바람직하고, 예. 그것도 잘 모르는 사람들이 여기 찌우 저기 찌우 그래서 결국은 얼치기 예술가가 되는 거지. 어떤 예술을 통해서 집을 지은 사람을 예술가라고 그러고 그렇죠. 그냥 하는 사람을 예술인이라고 그러고 뭐 이런 그 단어 자체가 다르잖아요. 그래서 꼭 발레면 발레, 뭐 한국무용이면 한국무용, 자기 자신이 좋아했던 걸로 일가를 이루어서 꼭 집을 짓는 예술가가 되기를 저는 바라요. 네. 그럼 마지막으로 선생님이 앞으로의 계획 말씀해 주세요. 후진양성하고 내가 가지고 있는 것을 최대한 많이 네. 가르쳐주고 네. 그리고 진짜 내 고향 또 내 나라 위해서 뭐 봉사하고 그게 저의 바람이죠. 네. 또 가장 좋은 건 선생님께서 오래오래 건강하셔서 오래오래 공연을 많이 해주셔서 정말 본보기가 오래오래 되는 게 가장 좋을 것 같습니다. 네. 고맙습니다. 앞으로도 한국 전통 문화의 계승 그리고 발전을 위해서 힘써주시길 기대합니다. 오늘 바쁘신 가운데 시간 내주셔서 너무 감사합니다. 수고하셨습니다. 수고하셨습니다.